할렐루야 성도 여러분 반갑습니다. Hallelujah. Welcome everyone. 1월 셋째 주 주일 예배 하나님 옆에 올려드립니다. We lift up our worship to the Lord today on the third Sunday of the month. 올해 우리의 슬로건 함께 재창하시고 띠임동 함께 찬양하십시다. Let's say our annual slogan together and open up our worship with our theme song. 강하고 담대하라. 아멘. 주제 찬양 함께 올려드리며 하나님께 예배 가운데로 나아가십시다. Let's lift up our praises to the Lord. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the Lord will go before you, and His light will show the way. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Why don't you give Him all of your fears? Why don't you let Him wipe all of your tears? He knows He's been through pain before, and He knows all that you're looking for. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Nothing can face you that you can't command. I know that you will always be in His love, in His power you will be free. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. For the one who lives within you will be strong in you today. For the one who lives within you will be strong in you today. Will be strong. Will be strong in you today. There is a fountain. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners
sinners plunge beneath that flood, those all their guilty stains. The dying thief rejoice to see that fountain in his name. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Wash all my sins away. Wash all my sins away. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Dear dying Lamb, thy precious blood shall never lose its power, till all the ransom church of God be saved to sin no more. Saved to sin no more. Be saved to sin no more. Till all the ransom church of God be saved to sin no more. Yes, since by faith I saw the stream, life flowing rose above. Redeeming love has turned my feet, and shall be till I die. And shall be till I die. And shall be till I die. Redeeming love has turned my feet, and shall be till I die. When scripture speaks and rings up, I silent in the grave. And is a thought to sleep her song, the things I've come to sing, the things I've come to
the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped out from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning, and came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared
신실하신 하나님 아버지, 죄와 절망 속에 헤매는 우리에게 새 생명과 영생을 주시기 위해 독생자 예수를 보내어 주심을 감사합니다. 말씀과 소망이신 예수님, 저의 찬양과 예배를 받아 주시옵소서. 인간들을 불쌍히 여기셔 죄인들이 하나님과 화평에 이르도록 희생하신 예수님, 자녀된 놀라운 은혜를 매일 기억하며 우리들이 구원의 가치를 깨닫고 구별된 삶을 살아드리길 원합니다. 환경에 굴하지 않으며 하나님의 뜻을 구하는 일을 저버리지 않게 도와주시옵소서. 이 무서운 세상에서 예수님의 몸과 피로 자녀됨을 순간순간 기억하며 마음의 중심을 지키는 자녀들, 형제들 되도록 우리를 보호하여 주시옵소서. 오직 하나님의 긍휼함으로 죄와 사망에서 벗어난 은혜를 기억하며 우리 앞에 보내시는 영혼들에게 판단이나 지적만 하는 잔인함을 범하지 않도록 도와주시옵소서. 은혜로 우리의 허물이 예수님의 십자가의 피로 씻어지고 가리워진 것처럼 남의 문제와 어려움을 감쌀 줄 아는 화평의 그리스도인이 되도록 성령님 인도하여 주시옵소서. 전쟁같이 살아온 2021년을 보내고 2022년을 시작했습니다. 하나님은 역사의 주관자이시며 온 천하 만물의 주인이시며 우리 한 사람 한 사람을 눈동자처럼 지켜주셨음을 고백합니다. 살인적인 코비드가 창궐한 가운데서 육신과 영혼의 만나를 매일 내려주시고 약하고 어리석은 양과 같은 저희들을 하나님의 음성으로 이끌어 주셨습니다. 함께 모여 이렇게 예배당에서 예배를 드리며 함께 떡을 뗄 수 있는 공간도 주심을 감사합니다. 서로를 만나는 것이 얼마나 중요한 것임을 알게 되었습니다. 주님, 이번 주 우리 이현희 사모님을 하나님께서 의사의 손으로 살려주심을 감사합니다. 하나님의 완벽하고 다급하신 손길로 모두를 치유하셨습니다. 모든 병원이 포화 상태인 지금 안전하게 치료받으시고 완쾌시켜주심에 감사와 영광을 드립니다. 하나님의 사랑하시는 딸 365일 주님께 드리지 않는 날이 없습니다. 하나님을 사랑하며 두려워하는 사모님을 주심을 감사합니다. 남은 치료도 주관하여 주시고 쉼을 주시고 회복 주시옵소서. 주님 기도합니다. 지금 이 시간 춥고 배고프고 학대와 고문으로 고통당하고 있는 수많은 사람들이 있습니다. 홍수와 화산의 재해로 고통받는 사람들도 있습니다. 주님 도와주시옵소서. 이 마지막 때를 잘 읽으며 깨어서 기도하며 성경 말씀과 믿음의 지도자를 통해 하나님의 음성을 듣도록 도와주시옵소서. 우리 샘물 침례교회가 드리는 오늘 찬양과 예배로 인해 영광 받아 주시옵고 이 땅의 평강의 왕으로 오신 예수님의 이름으로 간절히 기도했습니다. 아멘. Lord prayer all together. 주기도문 함께 하십니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 나의 모습, 나의 소유 찬양하시면서 하나님 앞에 예물 올려드립니다. We'll sing I Offer My Life as we give up our offerings to the Lord today. Keep
Lord, just the offerings we make up to you are for the love that you have given us and all the blessings you have given us. We do not deserve these blessings, but we do offer you our love and our graciousness and our faithfulness. Please accept these offerings in your name, Jesus Christ. Amen. 아멘. 교회 소식 알려드리겠습니다. Share some church announcements. 오늘 예배에 함께 참석하신 새로운 얼굴이 있습니다. We have a new face joining us for worship today. 우리 LA에서 오신 전재령 지사님인데 우리 히로 전도사님 친구면서 동역자입니다. 한번 일어나 주시죠. Let's welcome Brother Jay. He's visiting from LA. He's a friend of Pastor Hiro. 그리고 우리 성도님들 1월 달에 생일을 맞으시는 분 우리 조키가 18일이 생일입니다. We have Joe, whose birthday is the 18th of this month. 그다음에 샹 형제가 25일인데 여러분이 기억하시고 축하하시고 축복해 주시기 바랍니다. Sean's birthday is also on the 25th, so let's continue to pray and celebrate and bless them. 예, 우리 박주영 성도님께서 기도해 주셨는데 이현희 사모님 지난 주간에 갑자기 스트로크가 와서 어려움을 당했는데 아주 건강하고 안전하게 정상으로 회복이 되었습니다. 하나님께 감사하고 여러분께 기도에 또 감사를 드립니다. Most of you know that 사모님 suffered a stroke last week. She was able to recover and come home yesterday from the hospital. We thank God for His care for her, and we thank you all for your faithful prayers and support. 주보에 나와 있는 주보에 나와 있는 이 건강 회복이 필요한 분들 여러분이 기도할 때마다 잊지 말고 기도해 주시고 특별히 미셸 자매님이 오늘 나오지 못했는데 아마 그 부스터 샷을 맞고 약간 그 다른 변화가 있어서 오늘 나오지 못했는데 미셸을 위해서도 기도해 주시기 바랍니다. Let's also pray for others who are in need of prayers for their health. Michelle couldn't be with us here today because she got her booster yesterday and she's feeling under the weather because of that. 예, 그리고 우리 김민규 전도사님이 한국에서 새로 부인과 결혼해서 와서 참 좋은 시간을 가졌는데 이번 주간 수요일 날 우리 윤기 전도사님은 군목 훈련에 입소를 하게 됩니다. 그래서 한 4개월 맞죠, 전도사님? 4개월 훈련을 받고 또 우리 남승경 자매님은 또 한국에 잠깐 갔다가 다시 돌아오게 될 것입니다. 여러분이 오늘 함께 또 인사 나누시고 또 기도해 주시기 바랍니다. It has been such a blessing to welcome Brother Yoongi back with his new wife from Korea for the past month and a half or so. They're both going to be traveling. Brother Yoongi will be going for army training for 4 months this Wednesday, and his wife Seung-kyung, she will be visiting Korea for a short time and return. So pray for their safe travels. 네. 그리고 우리 신년도 달력 우리 성도님들은 대부분 많이 받아가신 것 같아요. 내가 전도하고 인도해야 될 대상자가 있는 분들은 우리 안내석에 있는 이 노란 종이에 여러분의 이름을 쓰시고 전도 대상자 이름을 쓰시고 나서 우리 달력을 전도 대상자를 위해서 하나 가져가시면 되겠습니다. If you haven't picked up your church calendar yet, please grab one. And if you'd also like to give one to a friend or a family member, please grab one and then fill out the yellow form that's in the back table and write down the name of the person you will be giving the calendar to so that pastor can pray for them. 성경 통독 새롭게 중급 1 과정이 시작됐으니까 여러분이 성경 읽기에 통독하면서 적극 동참하시기를 권합니다. The KM Bible reading has begun for this new year, so please join that effort together. 4.13 재생산훈련 저희 바나비 목사님과 히로 전도사님이 저에게 지금 훈련을 받고 있고 또 영어부에서는 다른 리더들을 훈련을 시키고 있습니다. So the 413 disciple multiplication training has we're in the midst of that with Pastor Lee, Pastor Hiro, and myself are being trained, and I've also begun training the EM leaders in that training. 그리고 2월 28일에서 3월 2일까지 달라스 뉴스존 교회에 있는 새로운 훈련에 저와 우리 사모님 그리고 다른 평신도 리더들 2명이 함께 참석할 예정인데 함께 갈 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. On the 28th of February to March 2nd, Pastor Lee, 사모님,
and 2 others of our church members are planning to go to New Song Church in Texas to receive further training at a conference. 한국학교 1월 22일 날 토요일 날 봄학기를 새로 시작합니다. 우리 올 학생들을 위해서 수고하는 교사들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Korean school is beginning their spring semester on January 22nd, so please pray for the students and the teachers. 1월 23일 날 주일 예배 마치고 3시 30분에 사역 담당자들 모이겠습니다. Next Sunday, we'll have a church leaders meeting at 3:30 p.m. after service. 그리고 1월 30일 주일 예배 마치고 교인 사무총회가 있습니다. 오늘 예배 후에 별도로 안내가 있으니까 예배 끝나시고 자리에 앉아 주시기 바라고 영어부는 영어부에서 한어부는 한어부에서 별도의 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. We'll have our first general assembly of the year next Sunday on the 30th after service altogether. Regarding this meeting, there will be an additional announcement at the end of today's worship service. So please stick around for that. EM will be separate and we'll announce separately. 지금 이제 오미크론이 많이 확산되는 가운데 있으니까 여러분이 교회에 오시면 안내석에 있는 N95 마스크를 착용하시고 또 식사, 친교 교제를 나누실 때 식사할 때만 마스크 벗으시고 신속하게 마스크를 쓰시고 대화를 나누시기를 바랍니다. With the Omicron continuing to show to be very infectious, we recommend wearing an N95 mask, and they are provided for you at the back welcome table if you need one. And also, as we have food and fellowship, please wear your mask as soon as you're done eating and continue to have fellowship together. 하실 수 있는 대로 한 테이블에 4분, 5분 정도만 앉으시고 거리를 유지해 주시면 많은 도움이 되겠습니다. As we did last week, we rearranged some of the seating so that there's a limited number of people at each table. 자, 이제 지난번에 유스웨이브 컨퍼런스에 참여했던 동영상을 함께 보시고 우리 합심기도 하겠습니다. And lastly, we'll watch this recap video from the Youth Wave conference that our church participated in at the end of 2021. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and its unrelenting chase. I was on the edge of decision, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let show me life like it's supposed to be. Oasis, here oasis, all the freedom I never need. Now I'm alive. Oh la la, when I let go and I find life. When I let go and I find life. The highway is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Living in the ways of devotion, I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. Oh, so I let go and I let show me life like it's supposed to be. Oasis, yeah, oasis, all the freedom I never need. Now I'm alive. Oh la la, when I let go and I find life. When I let go and I find life. I was on the edge of decision, caught up in my own hesitation, until your love took over me. Oh la la, when I let go and I found life. When I let go and I find
분들이 여러 명이 참석을 했습니다. 특별히 청소년들이 이렇게 신앙으로 자랄 수 있도록 우리 기도할 때 같이 기도해 주시기 바라고요. 또한 지금 코로나 상황이 이렇게 가라앉지 않고 있는데 하나님께 저희들을 불쌍히 여겨 주옵소서라고 기도해 주시고, 또 어제 보니까 이 화산이 폭발하고 이래서 지금 남가주 쪽에는 뜨나미 경보가 지금 내려져 있습니다. 하나님 앞에 이런 자연 재앙, 재난 가운데 지켜달라고 위해서 기도하시고, 오늘 예배 가운데 하나님 말씀을 통해서 저희들에게 또 은혜를 부어달라고 이것을 놓고 함께 기도하십시다. As we go into prayer, let's pray for the spiritual growth of the young generation. As we saw in the video, there is much that God has purposed for young people to turn to Him. Let's also pray for the ongoing coronavirus pandemic, and also for the recent volcanic eruption in the Tongan Islands that has caused a lot of destruction just from tsunamis in the Pacific South Islands, and also it's even reaching the north and west coast of the U.S. So let's pray for that, and then also let's pray for our worship service once again to be offered as a pleasing and acceptable sacrifice to the Lord. Let's pray. 아버지, Father, we thank 오늘도 you, 주신 Lord, 은혜를 감사합니다. to just come before 저희로 하나님 앞에 기도할 수 있는 기회와 은혜를 this 주시니 generation, 감사합니다. Lord, this generation of youth. 오미크론으로 인한 코로나 19이 아직도 가라앉지 않고 있는 가운데 하나님 강하고 담대하게 이런 가운데서도 하나님 앞에 예배하고 우리 어리고 젊은 청소년들이 모여서 하나님 앞에 컨퍼런스를 가졌습니다. 저들이 다음 세대를 책임질 수 있는 믿음의 리더들로 지나가면서 온전히 자라갈 수 있게 아버지 복 주시옵소서. 이 일을 위하여 수고하는 일꾼들과 우리 사역자들을 굳세게 하시고 헌신하는 주의 자녀들을 아버지 책임져 주옵소서. 폭발, 화산 폭발로 또 지진으로 인하여서 여러 가지 피해가 발생되는 가운데 있지만 하나님 지켜주시고 도와주옵소서. 또한 전쟁으로 재난으로 때로 인한 난민들과 쫓겨다니는 전쟁의 피해자들을 하나님 지켜주시고 보호하여 주시기를 간절히 원합니다. 오늘도 하나님 앞에 예배드릴 때 하나님 말씀으로 우리를 만나 주시니 감사합니다. 말씀 안에 주의 영광과 은혜 가운데 두렵고 떨리는 심정으로 받게 하여 주시고, 말씀 받은 대로 우리의 삶에 실행하고 묵상하고 적용하여서 하나님 우리의 삶의 라이프 스타일로 변화가 일어나게 하여 주옵소서. 오늘도 하나님께서 이를 이루시고 기대하고 사모합니다. Also, the tsunamis hitting Hawaii and other places. 이 모든 말씀을 존귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. Pray all these 아멘. things in Jesus' name. Amen. 영어부로 일어나셔서 영어부로 가시고 또 하나부는 앉아서 여기서 함께 말씀을 듣겠습니다. The EM will go over to our room now. 오늘 저희들에게 주시는 이 하나님의 말씀을 함께 같이 받겠습니다. 누가복음 2장 41절로 52절에 나오는 말씀으로 신약성경 90년에 나오고 있습니다. 자리에서 일어나셔서 날 사랑하심 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받겠습니다. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하심 성경에 써 있네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 받으실 때에 우리 모두를 향한 하나님의 사랑의 음성을 생생히 들을 수 있는 은혜가 임하기를 바랍니다. 그의 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 가더니 예수께서 12살 되었을 때에 그들이 이 절기의 관례를 따라 올라가다가 그 날들을 마치고 돌아갈 때에 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라. 그 부모는 이를 알지 못하고
동행 중에 있는 줄로 생각하고 하루길을 간 후 친족과 아는 자 중에서 찾되 만나지 못하매 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 사흘 후에 성전에서 만난즉 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하고 묻기도 하시니 듣는 자가 다 그 지혜와 대답을 놀랍게 여기더라. 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐? 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까? 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못하더라. 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받드시더라. 그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라. 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 아멘. 오늘 우리가 본문의 말씀을 가지고 더욱 사랑스러워 가시더라라는 제목으로 함께 은혜를 나누기를 원합니다. 오늘 예수님이 그 청소년 시절에 어떻게 신앙으로 자라가시는지 모습을 보게 됐는데, 오늘 또 우리가 유스웨이브 컨퍼런스 동영상을 보게 되었잖아요. 그런데 동영상을 저도 처음 봤는데 동영상을 보면서 느낌이 우리랑은 참 다르구나. 뭐가 불꽃도 터지고 이렇게 막 춤도 추고 뭐 이러면서 하는 그 예배의 모습이 참 달라요. 그러니까 우리 다음 세대들은 우리 부모님의 세대 또 할아버지 할머님의 세대하고는 그렇게 많이 다르다라는 겁니다. 그걸 우리가 불편해하지 말고 오히려 그런 문화와 그런 모습 가운데서도 중심은 뭐니까 예수님을 잘 믿고 가면 돼요. 그죠? 하나님의 말씀을 따라서 신앙생활을 제대로 하면 그것이 우리에게 기쁨이요 영광인 줄로 믿습니다. 오늘 예수님의 어린 시절의 모습이 누가복음에 나와요. 바로 40절 앞에 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하여 하나님의 은혜가 그에 비해 있더라. 예수님 위에 하나님의 은혜가 있었다라는 겁니다. 예수님이 자라가시는 12살 이후의 청소년 시절의 모습은 누가복음에만 기록을 하고 있습니다. 그러니까 참 소중한 부분인데요. 12살이 되면 이스라엘에서는 관례대로 성년식을 하게 됩니다. 그래서 13살부터는 성년은 아니지만 성년과 같이 대접을 받고 나중에 18살, 20살이 되면 성년이 되기 전에 말하자면 준비 과정을 하는 거예요. 그래서 율법도 배우고 또 성년이 되면 어떤 것을 해야 되는지 이 신앙 관례를 따라서 훈련을 받게 되어져 있습니다. 오늘 42절과 43절에 나오는 말씀을 보니까 절기의 관례를 따라 올라갔다. 그리고 예수님의 부모님께서 예수님을 데리고 6월절이 되면 예루살렘에 해마다 가셨어요. 6월절에만 가지는 않았을 겁니다. 아마도 77절이라고 하는 오순절에도 데리고 갔을 거고 또 장막절, 초막절이라고 하는 세 절기에는 항상 이스라엘의 성년은 남자는 거기에 꼭 참석해야 됐으니까 적어도 1년에 3번은 예수님을 데리고 그 절기에 참석했던 것입니다. 그리고 6월절이 되었을 때 이제 12살이 넘어갈 때에 성년식을 하게 됐는데 무슨 일이 생겼습니까? 그 신앙 관례대로 거기를 올라가고 돌아갈 때에 예수님이 거기에 남아 계신 겁니다. 예루살렘에 머무셨더라. 그렇게. 그런데 부모는 그걸 모르고 그냥 갔습니다. 예루살렘에서 길을 갈 때 이 여리고로 해서 가거든요. 북쪽 갈릴리로 갈 때. 근데 여리고로 넘어가는 그 길이요 굉장히 좁아요. 그래서 산기슭에 한 사람 정도만 걸어갈 수 있는 길이에요. 그러니까 같이 연이어서 가지 않으면 뒤에 따라오려니 하고 가는 길이에요. 그러니까 출발했을 때부터 예수님이 예루살렘에 머무셨는데 부모님들은 일행 중에 같이 있으려니 하고 그냥 간 거지요. 그리고
거기를 내려가서 하루 만에 알게 된 이유가 왜 하루 만에 알게 됐냐면요. 그 중간에는 확인할 길이 없어요. 넓은 길에 갔을 때 그때 아는 거예요. 그러니까 다시 예루살렘으로 돌아와서 찾고 하니까 어디 있었어요? 성전에 있었잖아요. 그러니까 3일을 못 만난 거예요. 그러니까 얼마나 이 부모 입장에서 간이 우리 표현으로 쪼그라들었겠어요. 얼마나 놀랬겠어요. 이제 12살 소년인데. 그래서 그런 그 근심하고 두려워하는 마음으로 찾아갔는데 예수님이 떡하니 어디에 계셨냐면 성전에 계셨던 것이에요. 그리고 성전에 있는 성전의 율법 교사들, 선생님들과 말씀을 듣기도 하고 질문하기도 하고 이러면서 성전에 있었는데 그 예수님의 대답하시는 것, 그 지혜와 대답을 듣고 사람들이 되게 놀랐다라고 말합니다. 우리가 이 부모님들 또 조부모님들이 우리의 자녀들이나 손자들하고 신앙에 대한 얘기, 말씀에 대한 이야기를 할 때에 우리 자녀들이나 손자들이, 손주들이 아주 신앙생활에 할아버지나 부모님에게 놀라운 충격을 주는 대답을 할 때가 참 많아요. 우리는 그렇게 순수하게 그대로 받아들이지 못하곤 하는데 오히려 아이들이 우리보다도 더 순수하게 하나님 말씀을 받아들이고 그것에 대해서 대답하고 그리고 솔직하게 질문하는 것을 경험하게 됩니다. 제가 오래전에 들었던 어느 목사님의 예화인데 그분이 아이들하고 이렇게 어른들하고 같이 모여 있는 그 집회에서 어떻게 하면 천국 갑니까 하니까 아무 대답을 안 하더래요. 그래서 어떻게 하면 지옥에 갈까요? 그러니까 되게 우리 한국 사람들 대답을 잘 안 하잖아요. 물어보면 대답을 잘 안 해요. 알아도 그냥 대답을 잘 안 하는데 앞에서 조그만 애가 손을 번쩍 들더래요. 그래서 어떻게 하면 천국 가냐 그랬더니 예수님 믿으면요. 그러면 어떻게 하면 지옥 가냐 그랬더니 내버려두면 지옥 갑니다. 그러고 대답하더래요. 이 대답이 얼마나 명쾌한 대답이에요. 예수님 믿으면 하나님 나라 천국 갔는데 예수님 믿지 않고 그냥 내버려두면 가는 길이 지옥입니다. 이 어린아이의 그 질문에 대한 대답이 어른들을 깜짝 놀라게 했던 거예요. 그냥 내버려두면 지옥 갑니다. 그러니까 예수님 꼭 믿어야 됩니다. 라는 답을 그 어린아이가 한 거예요. 마치 그런 모습처럼 예수님이 12살밖에 안 됐는데 그 성전에서 율법 선생님들과 함께 나누고 대화한 것이 바로 그런 모습 이상이었다라는 겁니다. 이것이 놀라운 것인데요. 그래서 우리가요, 신앙생활을 나이가 들고 이해력이 있고 이렇게 해서 신앙생활을 하려면 신앙생활이 오히려 어렵습니다. 그죠? 어때요? 잘 모를 때 가장 순수하게 받아들일 수 있을 때 신앙을 갖도록 도와줘야 돼. 특별히 우리가 애들이 어려서부터 어린 아기 때부터 또 그 다음에 청소년 때부터 또 어릴수록 신앙을 가지고 예수님을 믿는 것이 참 쉬워요. 그리고 그때 결심하고 그때 결단하는 것은 아이들이 중간 성장 과정에서 조금 다른 길로 갈 수가 있기도 하지만 다시금 돌아오고 하나님께서 하나님의 약속한 자손들에게 재헌신의 기회를 꼭 허락하시더라고요. 보면 그 인생의 어느 순간 가운데 어렸을 때 교회 다녔던 것, 어렸을 때 예수님 믿고 헌신했던 것, 이런 것들을 잊어버리고 있다가 언젠가는 하나님이 다시금 그것을 기억나게 하시고 그들이 어렸을 때에 하나님 앞에 헌신한 것을 그 약속을 지키도록 하는 것을 참 많이 보게 됩니다. 우리가 아까 유스웨이브 컨퍼런스 동영상을 봤는데 그래서 어려서 헌신하고 어려서 약속하는 게 참 중요해요. 그래서 오늘 예수님을 보면은요, 어렸을 때부터 성전에 올라가는 것이 그 부모님을 따라서 잘 됐다라는 거예요. 여기 성전은 말하자면 신앙 공동체지요. 요즘 우리로 표현한다면 교회라고 표현할 수 있어요. 교회에 가는 훈련이 그냥 습관을 따라서, 좋은 습관을 따라서 길들여져 있었던 거예요. 부모님을 통해서. 그 다음에
오늘 예수님이 보니까 성전에서 이야기하고 있는 것이 뭡니까? 하나님 말씀에 대해서 듣고 질문하고 했다라는 거예요. 그래서 우리는요, 오늘 예수님의 모습을 보면서 우리 자녀들을 양육하는 부모님, 그리고 또 손자, 손녀를 돌보는 할아버지, 할머님들이 어려서부터 우리의 자녀들과 자손들이 신앙 공동체와 말씀에 집중할 수 있도록 해야 할 줄로 믿습니다. 그것을 우리에게도 적용을 시켜본다면 이런 겁니다. 우리가 신앙생활의 초창기에 예수를 믿고 얼마 안 됐을 때부터 신앙 공동체, 교회, 거기에 몸된 교회의 지체들에게 집중할 수 있어요. 그리고 성전인 교회의 신앙 공동체 식구들과 중심적으로 핵심적으로 해야 될 것이 뭡니까? 말씀을 나누어야 돼요. 말씀을 듣고 말씀을 배우고 또 궁금하고 호기심이 나는 것은 질문하면서 말씀을 배워야 돼요. 그런데 우리가 그동안 우리가 지금 어른이 돼서 신앙생활을 하다 보면은 예수를 믿긴 믿었는데 그때 하나님 말씀에 대한 집중이 없이 그냥 교회 생활, 예배 생활을 하기도 합니다. 교회를 다녀가고 예배를 드리는 신앙 공동체와 연관성을 맺고 예수를 믿긴 믿는데 말씀에 집중하지 못하면 우리의 신앙이 하나님 앞에 귀하게 쓰임을 받지 못하는 경우들을 보게 된다는 거죠. 그다음에 신앙생활을 하면서 중요한 것은 뭐냐면요, 우리가 교회, 하나님의 몸된 교회 지체라는 겁니다. 그리고 우리가 하나님의 가족들이라는 겁니다. 근데 우리는 이 땅에서 살아가면서 우리의 가정이나 나의 어려운 일, 문제가 생기면 다른 데서 해결하려고 할 때가 참 많아요. 회사 일이나 뭐 우리가 하는 사업체나 어떤 직장의 일들에 가정의 문제가 있을 때 교회 성도들하고 교회하고는 전혀 상관없이 또 다른 데서 해결해 보려고 해요. 우리 지난 주간에 사모님이 갑자기 그 스트로크를 받아서 어려운 순간들이 있었어요. 제일 먼저 생각난 게 교회였어요. 우리 교회 식구들과 또 우리를 위해서 기도해 주는 분들, 우리가 아는 분들에게 신속하게 알려서 기도해 주십시오. 하나님의 은혜 가운데 어느 분이 그렇게 표현을 하셨어요. 지금 코로나 19으로 병원이 이렇게 들어가기가 쉽지가 않아요. 근데 뭐 병원에 들어가서 응급실에 있으면서 3일 만에 온전하게 또 정상적으로 회복돼서 나올 수 있었던 것은 하나님의 은혜와 동시에 그것을 위해서 같이 기도해 주신 성도님들의 수고, 기도에 하나님이 응답하신 것이에요. 그러니까 우리에게 문제가 일어났을 때에 우리는 하나님의 영적인 가족들과 그것을 함께 극복하고 해결할 수 있는 데 집중해야 된다는 거예요. 우리는 어떤 일들이 일어나면 창피한 일일 때에는 말하기를 꺼려해요. 그것을 말하면 무슨 다른 소문이 날까 두려워서 기도 제목으로 내놓지 못하는 경우들이 참 많죠. 또 왠지 우리가 하나님 교회의 가족인데 교회 가족된 우리 식구들에게, 교회 교우들과 성도들에게 그것을 나누는데 익숙하지 않은 경우들이 참 많죠. 오늘 예수님의 모습을 보면서 어려서부터 신앙 공동체 안에서 영적인 가족과 그 일을 해결하고 도모할 수 있는 그런 신앙 공동체에 집중했다는 거예요. 예수님이 성전에 남아 계신 것이 바로 그런 이유였어요. 또 하나는 하나님 말씀에 집중했다는 거죠. 우리가 이 교회라는 곳을 요즘 현대의 교회의 의미는 참 많이 좀 달라져 있습니다. 교회에서 뭐 도서실도 있어야 되고 또 교회에서 카페도 있어야 되고 심지어 어떤 큰 교회는 교회에 와서 예배 드리고 나서 그날 해결해야 될 모든 일을 다 교회에서, 교회 주변에서 해결할 수 있도록 해야 하는데 그것이 나쁜 것은 아니지요. 그런데 교회가 무엇하는 곳이냐라는 거예요.
영적 가족인 신앙 공동체고, 교회는 사실 말씀을 듣고 말씀으로 도전받고 말씀대로 살아가는 게 가장 핵심이 되어야 할 줄로 믿습니다. 우리가 예배 마치고서 친교 식사를 나누잖아요. 교제를 나눠요. 중요합니다. 특별히 한인국 교회는 그것이 많이 중요해요. 근데 그것보다 더 중요한 게 있어요. 이렇게 예배를 드리면서 하나님의 말씀이 선포되는 것에 대해서 우리가 도전받고 감동받고, 한 주간의 삶을 또다시 하나님이 보시기에 아름답고 하나님이 기뻐하시기에 살아드려야 되겠구나라는 말씀 안의 교제가 가장 핵심이라는 겁니다. 아까 신앙 공동체에 집중하는 것은 제가 무엇을 말씀드리냐면 기도하는 것, 우리의 아픔과 생사, 화복, 희노, 애락에 관한 것을 교회 식구들과 함께 나눌 수 있는 마음을 우리가 열어야 돼요. 여는 게 필요해요. 그 다음에 또 하나는 말씀 안에서 그것을 해결함을 받아야 돼요. 제가 알고 있는 어느 교회는 교회를 오래 다녔다고 그래요. 내가 40년, 50년 이렇게 다녔다고 말씀하는데, 그분들이 표현하는 것 중에, 그러면 40년, 50년 다닌 중에 가장 교회에서 인상적인 게 뭡니까? 뭐가 가장 생각과 가슴에 기억에 많이 남습니까? 제일 많이 얘기하는 게 수련회 가서 음식을 너무 맛있게 먹었다는 거예요. 수련회 가서 너무 어디 갔는데 게임을 너무 재밌게 했다는 거예요. 우리도 지금 송구영신 예배를 오래 드렸잖아요. 많은 분들이 참석을 못 하셨는데, 송구영신 예배는데 뭐가 제일 의미 있었습니까? 그러면 윷놀이에서 내가 1등한 게 제일 재밌었습니다 라고 하면 우리는 교회에 오긴 왔지만 핵심을 놓쳐버린 거예요. 그죠? 이게 굉장히 중요해요. 오늘 예수님이 그걸 본을 보여주시는 거예요. 성전 공동체에 왜 예수님이 성전에 머무셨는가? 예수님이 성전에 머무셔서 무엇을 하셨는가? 이것이 우리에게 도전이 된다는 거예요. 그래서 우리 부모 또 할아버지 할머니 된 우리가, 내가 하나님의 자녀로 신앙생활의 초기 때부터 신앙 공동체에 내가 지체다, 영적인 가족이다. 그리고 그것은 하나님의 말씀이 선포되고 듣고 배우고 감동받고 변화되는 것이다. 즉 말씀과 기도의 핵심이 되는 그런 신앙생활을 예수님처럼 닮아가면서 할 수 있는 우리 모두가 되어지기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 핵심이 아니고 중요한 것이 아닌 것에 너무 강조를 하게 되면 우리가 본질을 놓치게 되는 경우들이 많기 때문에 그렇지요. 그 다음에 오늘 예수님께서 49절과 50절에 말씀하는데 보니까 어머니가 그렇게 말하잖아요. 어찌하여 우리에게 이렇게 했느냐? 내 아버지도 나도 근심하고 너를 찾았다. 그 마음은 우리가 이해할 것 같아요. 우리가 자녀들을 데리고 어디 놀이동산 갔는데 애가 여기서 보이다가 잠깐 없어져 버리면 이거 놀랄, 엄청나게 두렵고 무섭잖아요. 예루살렘의 6월절이니까 사람들이 다 모였을 거예요. 그 가운데 예수님을 못 찾은 거예요. 이스련이 해고했는데 못 찾고 다시 3일 만에 찾게 됐을 때. 그런데 예수님의 대답이 뭐라고 하십니까? 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨습니까? 라고 물어봅니다. 오늘 예수님이 어머니 마리아에게 그리고 아버지에게 한 말을 보면 어떤 마음이 드냐면, 근심과 걱정 가운데 간신히 찾아서 부모의 입장에서 얘기를 했더니 내가 아버지 집에 있어야 될 줄을 모르셨나요? 라고 대답하는 예수님의 그 반응이, 제 표현을 이해하고 들으세요? 좀 얄미워요. 엄마 아빠는 그냥 가슴을 졸이면서 못 찾을까 봐 찾았는데 내가 여기 당연히 있어야 될 것을 모르셨습니까? 라고 말하는데 참 어떻게 이렇게 대답을 할 수가 있을까? 그런데 예수님은요, 어려서부터 자기 자신의 정체성을 정확히 알고 계셨다. 사실 우리가 믿음으로 신앙생활을 해가는 것은
어디서부터 성장이 시작되냐면요, 나 자신이 어떤 정체성을 가진 존재인가를 알므로부터 신앙이 성장하기 시작합니다. 이게 굉장히 중요해요. 예수님은 그가 하나님의 아들이라는 것을 그가 알고 있었고, 또한 동시에 사람으로 요셉과 마리아의 아들이라는 것도 동시에 알고 있었던 것이죠. 이것이 예수님이 어려서부터 신앙생활하는데 분명하게 자라갈 수 있도록, 신앙적으로 성장할 수 있도록 하게 하신 것입니다. 오늘 본문 가운데 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 이렇게 말하는 것은요, 사실 표현은 그 원어적인 의미를 보면 내 아버지의 것들 속에, 아버지가 주관하시는 것들 속에 있어야 하지 않을 것을 모르셨습니까? 아주 폭넓게 얘기를 하셨어요. 하나님이 창조주이시고 우리의 아버지이시기 때문에 그 안에 거하고 그 안에 하나님을 만나는 성전, 제사 드리는 성전에 있어야 할 것을 알지 못하셨습니까? 라고 말한 예수님의 대답은요, 그가 하나님의 아들이요, 이 땅에 하나님의 아들이 오신 그의 사명, 그가 앞으로 무엇을 해야 될 거에 대한 것을 분명히 12살 그때에도 벌써 깨닫고 계셨다는 겁니다. 우리가 자신의 정체성을 분명히 알면 무엇을 해야 할지도 알게 돼요. 예수님은요, 그가 하나님의 아들로서 메시아 그리스도로 이 땅에 오신 분이라는 것을 알고 있었고, 그분이 하나님 아버지의 집, 내 아버지 집이 나중에 만민이 기도하는 집이라고 말씀하신 것을 보면 그가 무슨 사명을 해야 할지를 분명히 알고 계셨던 거예요. 나는 메시아 그리스도로 이 죄와 사망에 죽어 있는 백성들을 건져낼 사명이 있다. 그래서 아버지의 집에 아버지와 함께 있는 것이 너무나도 당연하다고 어머니에게 대답을 한 것이지요. 우리도 마찬가지입니다. 내가 예수님을 믿고 신앙생활을 할 때에 내가 뭔가, 그 전에 나는 죄인이고 하나님 앞에 악을 행하는 자였어요. 하나님과 관계없이 사는 자였어요. 그런데 예수님을 믿고 나서 내가 하나님의 자녀, 의롭다 칭함을 받았습니다. 그리고 우리를 뭐라고 하나님이 불러주시냐면 하나님 나라의 군대, 세상을 향한 하나님의 대사들, 세상 한가운데에서 예수 그리스도의 모습으로 사람들을 감동케 하고 도전시키는 하나님의 도구, 우리의 얼굴과 우리의 하는 말을 통해서 그리스도의 향기가, 그리스도의 아로마가 이렇게 자연스럽게 다른 사람들에게 냄새를 바라는 그런 존재라고 말씀하셨던 것이죠. 이 중요합니다. 그것은 예수를 믿고 오래 지나서 그렇게 되는 것이 아니라 예수를 믿고 처음서부터, 어렸을 때부터 나의 신앙, 자기 자신의 정체성을 알게 되면 신앙이 자라기 시작하고 거기에 무슨 사명을 감당할지를 우리로 깨닫게 하신다는 것이죠. 그리고 우리가 자녀들을, 손자, 손녀들을 양육할 때도 그렇게 해야 된다는 겁니다. 중요한 것이 네가 너하고 예수님과의 관계는 뭐니? 애들에게 너는 하나님을 뭐라고 부르니? 아버지라고 부를 때, 아, 나는 아버지의 자녀다. 예수님이 침례 받으실 때에 하늘문이 열리고 소리가 있었잖아요. 성령이 비둘기같이 임하셨어요. 그때 너는 내 사랑하는 자요 내가 기뻐하는 자라고 말씀하시잖아요. 그게 누구를 향해 하신 말씀일까요? 예수님을 향해서 하신 말씀인데, 예수를 믿고 침례를 받는 우리들에게 하나님이 하시는 말씀이기도 하다는 거예요. 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 기뻐한다. 내가 너를 구별하여 불렀다. 너는 내 것이다 라고 하니까 나는 하나님의 것, 하나님의 자녀, 그리스도의 사람, 그리스도의 향기, 세상을 향한 하나님의 대사, 이 사명을 감당하겠다고 할 때에 우리의 정체성이 점점점 자라면서 우리의 신앙이 성장하고 성숙해지는 줄로 믿습니다. 다시 한번 오늘 예수님을 보면서 나는 신앙생활을 하면서 예수님을 믿으면서 나 자신의
정체성을 뭐라고 나는 생각하는가? 난 그냥 교회 왔다 갔다 하면 돼. 교회에서 맡겨진 일만 하면 돼 하는 것이 아니라 나의 정체성은 하나님의 자녀여 그리스도인이다. 그리고 주님의 몸된 샘물교회의 성도고 지체다 라고 할 때에 그러면 그 정체성에 대해서 하나님은 나에게 무엇을 기대하시는가? 내가 하나님께 무엇을 드리고 무엇을 하고 어떤 존재가 되기를 원하시는지를 오늘 예수님을 통해서 우리에게 보여주고 계신 것입니다. 예수님은 어려서부터 신앙 공동체와 말씀과 기도에 집중하셨어요. 그것을 담을 수 있는 우리 모두가 되어지기를 간절히 바랍니다. 다시 한번 우리가 새해를 시작한 가운데 나의 정체성은 무엇인지 한번 돌아다 보시고 또 뭔가 교회에서 이것을 하십시오, 이 일을 감당하십시오, 사명과 직분을 맡기기 전에라도 하나님의 앞에 나의 정체성을 다시 한번 확인하고 내가 몸된 교회를 통해서 그것을 어떤 사명과 어떤 일을 감당할지를 다시 한번 돌아보고 확인하시는 기회가 되어지기를 간절히 바랍니다. 그래서 우리가 세상 사람들이 보는 성공이 아니라 오늘 예수님처럼 어려서부터 하나님의 공동체와 또 말씀에 집중하면서 하나님 안에서의 그리스도를 통한 나의 정체성을 통해서 믿음의 사람으로 순종의 사람으로 올 한 해를 살아들이실 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 오늘 예수님을 보니까 51절에 그러니까 예수님이 이렇게 마리아와 그 아버지 요셉에게 한 말은 너무너무 놀라웠어요. 어머니도 이해하기 힘들었어요. 그런데 어머니는 그 모든 말을 마음에 두었다고 하지요. 그런데 예수께서 부모님과 함께 내려가셔서 나사렛에 이르러 순종하여 받드시더라. 여기 예수님의 그 모습 가운데 우리가 반드시 본받고 닮아야 할 것 중에 하나가 이겁니다. 신앙생활은요, 영적인 것만 가지고 있는 것이 아니라 우리가 사는 신체적이고 사회적이고 그런 육적인 부분과 함께 균형이 이루어져야 됩니다. 조화가 이루어져야 돼요. 오늘 예수님이 그 어머니에게 내가 아버지 집에 있어야 될 것을 왜 모르셨습니까? 라고 하는 그 모습은 어떻게 보면 신앙적이고 영적인 모습이라면 오늘 예수님이 그의 육신의 아버지와 어머니를 순종하여 받드는 것은 우리의 일상생활적인 모습이라는 겁니다. 신앙이, 믿음이 우리가 영적인 부분으로 뛰어나고 탁월하더라도 내가 함께 사는 나의 가족, 부모님, 형제, 자매, 다른 이웃에게 행하는 것으로 나타나지 않으면 신앙이 오히려 독단이 돼버립니다. 이게 독이 돼버려요. 내가 우리 성경에 보면 그런 얘기 있잖아요. 바리새인들과 서기관들이 자기 부모를 잘 돌봐야 되는데 돌보지 않아요. 그것이 귀찮아요. 돈이 아까워요. 그러면 뭐예요? 고르반하고 하나님께 드렸다 하는 명목으로 부모를 돌보지 않았거든요. 그건 외식이고 가식이고 불신앙이라는 거죠. 오늘 예수님의 모습을 보면 영적으로 하나님의 아들이라는 것과 동시에 그가 마리아 어머니를 통해서 성령으로 잉태했어도 요셉과 마리아가 자기의 부모고 그 부모를 순종하는 것을 그대로 감당했다라고 오늘 말합니다. 그래서 신앙생활에 중요한 것은 균형과 조화가 있어지면 우리의 성장하는 신앙이 성숙하게 되어지는 줄로 믿습니다. 오늘 예수님이 그것을 보여주셨어요. 그래서 신앙생활의 성장은 자기 자신의 정체성을 아는 것에서 출발합니다. 그래서 신앙의 정체성을 알게 되면 내가 무엇을 해야 할지, 그것을 어떻게 해야 할지를 깨닫게 된다는 거예요. 그럼에도 불구하고 오늘 예수님은 나사렛에 가셔서 아버지 요셉과 마리아에게 계속 순종하고 그들을 부모로 잘 섬기고 받들었더라. 요셉의 직업이 뭐였죠? 목수였어요.
그러니까 예수님은 그 목수 아버지 요셉의 일을 분명히 거들었어요. 톱질도 잘하시고 대표질도 잘하시고 아마 집을 짓는 이런 일에 예수님이 굉장히 능숙하셨을 것 같아요. 그런 것을 보면서 예수님이 하나님 나라를 이 땅에 세워가고 우리가 어떻게 신앙의 집을 세워가는 부분에 있어서 우리의 모범이 되시고 우리에게 도전이 되신 것이 분명합니다. 예수님은요, 영적인 부모인 하나님 아버지에게 해야 할 일도 하셨어요. 그렇죠? 그리고 동시에 무엇도 하셨어요? 육적인 그의 부모에게 해야 할 일도 빠뜨리지 않고 했다라는 거죠. 오래전 이야기들입니다만 60, 70년도에 한국에서 신앙에 열심히 있는 분들이 이 부흥 집회, 그 다음에 기도원 가서 기도하는 것, 이런 것들이 굉장히 열심히 빠졌던 적이 있었어요. 근데 그때 문제가 뭐였냐면 너무 부흥 집회를 쫓아다니다 보니까 애들을 안 돌봐요. 시간에 상관없이. 그리고 남편도 안 돌봐요. 그러면 무슨 일이 생깁니까? 그 신앙생활 하는 게 오히려 가정의 자녀와 부모와 자녀들의 관계, 아내와 남편의 관계를 깨뜨리는 것이 그때 상당히 많았어요. 그래서 오히려 그것 때문에 교회 나가는 것을 반대하고 예수 믿는 것을 반대하는 사람들이 많았던 때가 있었거든요. 오늘날도 마찬가지입니다. 우리가 신앙생활을 할 때에 중요한 것은 영적인 것이 중요하지만, 하나님과의 관계가 중요하지만, 또 하나님이 맡겨주신 부모, 내 가족, 나의 이웃들과의 관계도 하나님과의 관계로, 예수님과의 관계로 인해서 거기에 전해지고 나타나야 한다라는 것입니다. 이것이 생명의 길입니다. 이것이 지혜의 길이고 예수님을 닮아가는 길입니다. 오늘 52절 말씀은 그렇게 말하지요. 예수의 지혜와 키가 자라가며, 지혜라는 것은 우리의 어떤 인간의 정신적이고 혼적인 그런 면이라면 신체적인 부분도 자라가면서 누구에게 더욱 사랑스러워져 갑니까? 하나님과 사람에게도 더욱 사랑스러워져 가시더라. 그래서 우리의 신앙생활은 예수님처럼 시작할 때 어려서부터 그렇게 하는 것이 맞고, 중요한 것은 내 정체성을 계속 확인하라는 겁니다. 그리고 하나님과 사람들에게 관계에도 더욱 사랑스러워가는 주의 백성들로 자라가시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 기도하십시다. 하나님, 오늘 예수님의 모습을 보면서 참 어려서부터 신앙 공동체를 사모하고 하나님의 말씀을 사모한 것을 보았습니다. 저희들도 하나님의 영적 가족인 교회와 교회의 식구들과 함께 기도하고 말씀으로 변화되는 일을 어려서부터, 신앙 초기부터 지금까지 하고, 지금까지 되지 않았더라도 지금부터라도 그렇게 시작할 수 있는 은혜를 사모합니다. 하나님뿐만 아니라 우리의 정체성이 무엇인지를 다시 한번 돌아다 보면서 그 정체성에 맞는 하나님이 주시는 사명과 소명을 교회와 교회의 지체들과 함께 감당할 수 있는 저희들 되도록 주여 인도하여 주시옵소서. 올해도 하나님 앞에 한쪽으로 치우치지 아니하고 하나님과 사람들에게 더욱더 사랑받아가는 균형과 조화로 건강한 주의 백성으로 저희들을 인도하시고 붙잡아 주시옵소서. 감사하옵고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 모두 다 자리에서 일어나셔서 찬송 96장 부르고 축도하겠습니다. 예수님은 누구신가? 우는 자의 위로와 없는 자의 음성이며 천한 자의 높음과 잡힌 자의
생명 대신에 예수님은 누구신가 주한 자의 정함과 죽을 자의 생명이며 죄인들의 중보와 멸망자의 구원되고 우리 병과 대신에 예수님은 누구신가 온 교회의 머리와 온 세상의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하실 주님 되고 우리 영광 되시네. 하나님 감사합니다. 우리의 예수님만이 우리의 생명이요 우리의 소망이요 우리의 다시 오실 심판주이심을 믿습니다. 믿음 생활을 하면서 다른 사람들, 다른 일들 바라다 보지 않게 하시고 먼저 예수님을 바라다 보고 예수님을 닮아갈 수 있는 은혜가 넘치게 하여 주옵소서. 주님의 몸된 교회, 하나님 나라에 집중하고 무엇보다도 말씀하고 기도하고 함께 동역할 수 있는 저희들로 삼아 주시옵소서. 믿음 안에서 우리의 정체성을 순간순간 확인하면서 주님을 통하여서 우리에게 맡겨주신 사명과 소명을 확인하면서 균형과 조화 있게 건강하게 자라가는 저희들 되도록 주여 인도하여 주실 줄로 믿습니다. 이제는 주 앞에 그렇게 고백하고 다시금 가정에서 세상 가운데에서 주님의 모습과 향기를 드러내며 복음을 증거하는 자로 살아드리겠나라고 결단하고 세상으로 나아가는 이 자리에 예배한 주의 백성들 심령비와 저들의 자녀들과 가정과 섬기는 일터와 직장, 사업체, 학업의 현장 위에 코로나 팬데믹 상황 가운데 영적으로, 정신적으로, 경제적으로 어려움을 겪고 있는 이 땅의 모든 백성들 위해 또 하나님 앞에 병으로 연약함으로 어려움을 겪고 있는 주의 백성들 위해 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 사랑하심과 성령님의 위로, 인도, 격려, 역사하심이 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.